जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर मनीपर्स युवकों को संघबद्ध हत्याकांड मामलें पुणी 3 जन को कोर्ट चालाण। बारिपदा सोनगड़िया अंचल शनिवार मनीपर्स युवकों को संघबद्ध हत्याकांड घटन गिरफ 3 जन हत्याकारी को मंगलवार कोर्ट चालाण कराई। से नहीं बारिपदा टाउन थाना पक्षर मंगलवार 6टा समय से कोर्ट चालाण कर सूचना मिली। से बारिपदा टाउन थाना अंतर्गत सोनगड़िया अंचल अजुमुखी ब्रॉयलरमुखी एवं बुलामुखी एमान को मिसाई हत्याकांड घटन मोट गिरफ्तारी संख्या 7 को वृद्धि पाई। तेबे सेमाने गत शनिवार बारिपदा टाउन थाना अंतर्गत सोनगड़िया अंचल राममुखी को मनीपर्स रे सामान्य टंका को नहीं 2 गोष्ठी मध्य गंडगोल होबारु मुंड को आक्रमण कर मृत्यु होता। यह नहीं पुलिस पक्षर मामला रुजु कर तदंत प्रक्रिया सह गिरफ जारी रही। आगक गिरफ प्रक्रिया जारी रही पुलिस सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर सन्यासी ग्राम में छिंडा जरीपाल तले कटुची वृद्धा जीवन। घटनास्थल में पहुँचले विधायक। छिंडा जरीपाल तले कटुची वृद्धा जीवन। पूर्वर गाँव में मागी जाची जमती सेमती चलुले। 70 वर्षीय वृद्धा भल भाव चलबार अक्षम थिबा सत्वे पड़ोशी सहयोग चलुले। ओलिए खाइले ओलिए नहीं ओलिए एभली घटना देखा मिलूँ। मरडा ब्लॉक नुआगाँ पंचायत अधीन सन्यासी ग्राम में वृद्धा जनक हेले कांचन पात्र। दीर्घ वर्ष पूर्व तांकर गोटे पुओ दुर्घटना मृत्युवरण करथिबा बेले पर स्वामी विश्वनाथ पात्र मृत्यु होता। वृद्धा कांचन को तुरंत प्रशासन पक्षर उद्धार कर वृद्धाश्रम नेबा को अनुरोध करछंती ग्रामवासी। खबर पाई अपराह्न 3टा समय वृद्धा कांचनकर घरे पहुंची मरड़ा विधायक राजेश्वर दास। आसनु जानिबा परवर्ती खबर कौन रही। विलंबित राति जयपुर निकट पिकअप दुर्घटनाग्रस्त 3 आहत। मयूरभंज जिलार जाइथिबा 49 नंबर जातीय राजपथर जयपुर निकट में एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होगा फल 3 आहत होइतिबार सूचना मिली। आहत मानक स्थानीय लोके पहुंची उद्धार करने सह तांको निकटस्थ डाक्तरखाना पठाइथिले। तेबे आहत मानकर परिचय मिल पारि नहीं। घटनाटी मध्यरात्र प्राय गोटाए पाखापाखि घटिथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर बेतनडी थाना इलाकार जैनिका 20 वर्षीय युवती को दुष्कर्म अभियोग में मामला रुजु। पीड़िता अभियोग मुताबक से गाँव में आंब बागान को सुखिला काठ संग्रह करने को जाइथिबा बेले सही ग्रामर अभियुक्त युवक प्रथम आसी अश्लील इंगित करथिला। यार विरोध कर सेठारु पलाइबाकू चेष्टा करुवा समय युवक जनक पीड़िता को अटकाई असदाचरण करथिला। यापर पीड़िता को टेकी नहीं बलपूर्वक दुष्कर्म करथिला। पीड़िता जनक प्रतिवाद कर चित्कार करिबारु अभियुक्त जनक पार्टी मुहरे बंद करी देइथिला। पीड़िता एतलारे दर्शाइछंती ए बाबद काहारी को जणाइले जीवनरू मारिदेवाकू मध्य धमक देइथिले। एने पीड़िता जनक घरे आसी जणाइया परे गाँव में बैठक बसथिले सुद्धा कौनसी समाधान बाट बाहरी पारि नथिला। शेष में पीड़िता जनक बेतनडी थाना रे पहुंची लिखित एतला दायर करबा परे मंगलवार राति 11टा समय विभिन्न दफारे मामला रुजु करी तदंत आरंभ कला बेतनडी पुलिस। पीड़ितांकर बयान रेकर्ड करथिला परे अदालत में पीड़ितांकर बयान रेकर्ड कराजियो बोली बेतनडी पुलिस पक्षर सूचना प्रदान करछि। आसंतु जानिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। बेतनडी थाना बड़जामबणी फांडी अधीन तथा भालियाडिया ग्राम पंचायत कलराफुलिया छकरे एक द्रुतगामी मोटरसाइकेल धक्कार जैनिक पथचारी वृद्धांकर मंगलवार अपराह्न 2टा समय शोचनीय मृत्यु घटी। मृतक वृद्धा जनक होउचंती बेतनडी थाना अधीन माछियाणी ग्राम 78 वर्षीय फागु हेम्रम। हस्तगत सूचना मुताबक फागु निकटस्थ 12 माइल साप्ताहिक हाट को जाउथुवा समय एक द्रुतगामी मोटरसाइकेल कलराफुलिया छकरे धक्का दे फेरार हो जाइथिला। फागु को उद्धार कर निकटस्थ किसानताणी डाक्तरखाना भर्ती करथिले। तेबे अवस्था अत्यंत संकटापन्न थिबारु प्राथमिक चिकित्सा पर कार्यरत डाक्तर निर्देशक्रमे बारिपदा मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित करा सुधा सेठारे चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु घटी। परवर्ती खबर जयपुर पुलिस द्वारा निखोज नाबालिका को सुखुआपटा ठारू उद्धार करा जाई परिवार लोक को हस्तांतरित करा जायछि। जयपुर थानांचल जने नाबालिका निखोज नहीं थाना लिखित अभियोग पूर्वर होइथिला। एने पुलिस पक्षरु तदंत चलिथिबा बेले जयपुर पुलिस द्वारा
ନାବାଳିକାକୁ ଶରତ ଥାନା ଅଧୀନ ଶୁଖୁଆପଟା ଗ୍ରାମରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏନେଇ ଦିବା 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ବହଳଦା ନିକଟରୁ ଗାଈ ଚମଡ଼ା ଚାଲାଣ ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଟ୍ରକ୍। 3 ଜଣ ଗିରଫ, ଚମଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଜବତ। ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହଳଦା ନିକଟରୁ ସକାଳ ସମୟରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗାଈ ଚମଡ଼ା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏନେଇ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁହାଳନାଙ୍ଗିରି ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ଗୁହାଳନାଙ୍ଗିରି ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ରାଜ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ। କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟିକା ତଥା ରାଜସ୍ୱ, ମହିଳା, ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ କେରକେରା ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୃହ ଉପରେ ତାଟ ଚିତ୍ରପୃଷ୍ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କରଞ୍ଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଭଦ୍ରା ମାରାଣ୍ଡି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଛତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ତାଟ ସରପଞ୍ଚ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କେରକେରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜୁଏଲ ମୁଣ୍ଡା, ସରପଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁଲତା ନାୟକ, ଚିତ୍ରପତି ସରପଞ୍ଚ ଗୀତାରାଣୀ ନାୟକ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ନମିତା ପଲେଇ, କରଞ୍ଜିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସୁତାର, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆମଜାଦ ଅଲି ଏବଂ ବହୁତ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୁମ୍କି ହାତୀ ଯଶୋଦାକୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଣାଗଲା। ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଏକ କୁମ୍କି ହାତୀ ଯଶୋଦାକୁ ଅଣାଯାଇ ଶିମିଳିପାଳର କର ଏରିଆରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ 8 ବର୍ଷର ବବଲୁ, 17 ବର୍ଷର ଶିବାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୟସ୍କ ହାତୀ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ମାସରେ ଶିମିଳିପାଳରୁ ସାତକୋଶିଆ ଯାଇଥିବା 2ଟି କୁମ୍କି ହାତୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜକୁମାରକୁ ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଯଶପୁରଠାରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅପରାହ୍ନରେ 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନଶଳ କୌଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ, ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ସହ 2 ଜଣ ଗିରଫ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ 2 ଜଣ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ପୋଲିସର ଆଇଆଇସି ବ୍ରଜମୋହନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧାନଶଳ ଏବଂ କୌଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଧାନଶଳ ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମିଧାଣୀଙ୍କ ନିକଟରୁ 50 ଲିଟର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ମେଘାଇ ମାରାନୀଙ୍କ ନିକଟରୁ 25 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଙ୍ଗ ଥାନାର ପୂର୍ବତନ ଓଆଇସି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଶ୍ରୀ ରାୟଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ 8,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଏବଂ ଜରିମାନା ଅନାଦାୟରେ ଅଧିକ 8 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ 6 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିପି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସ ମକଦ୍ଦମା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଗହଳକଟା ପଞ୍ଚାୟତର 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆଦିବାସୀ ପର୍ବ ହୁଏ। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଲିସର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କ୍ଲବର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତତ୍କାଳୀନ ଓଆଇସି ଶ୍ରୀ ରାୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ 7,000 ଟଙ୍କାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛିଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ କ୍ଲବର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ 2016 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9ରେ କ୍ଲବର ଅଙ୍ଗଦ କୁମାର ବାସ୍କେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ରାୟଙ୍କୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ଓଆଇସି ଶ୍ରୀ ରାୟଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ରାୟ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ
ଆଜି ଦୁଇଟି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ରାଣୀବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଆଳିଆ କ ଗ୍ରାମର ସୁଦାମ ମୁର୍ମୁ ବୟସ 55 ବର୍ଷ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏନେଇ 12/24ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସାଇଁକୁଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଚିରାଥଳି ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂ ବୟସ 48 ବର୍ଷ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତାବଶତ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ 13/24ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଚହଲା ବରେଇପାଣି ଜୋରନ୍ଦା ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ବାଟ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଳବନ୍ଧ ବିଟ୍ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ମାତ୍ର 44 କିଲୋମିଟର ପରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଶପୁର ଦେଇ ଏହିସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଯାହାକି 110 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେହିପରି ନୂଆ ରୁଟ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ ହେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ। ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଫଳରେ ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି ତାଳବନ୍ଧ ରେଞ୍ଜର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତାଳବନ୍ଧଠାରେ 12 ଏକର 65 ଡେସିମିଲ୍ ସରକାରୀ ଜମିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟନାଥ ମାରାଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଓ ରେଞ୍ଜର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନ 1972ରେ ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ତାଳବନ୍ଧ ବିଟ୍ ନମ୍ବର 8 ଗେଟ୍ଟି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କେବଳ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।